деҳаи зебо ва хушманзари ёрӣ дар соҳили дарёи Зарафшон дар қисми шарқии шаҳри Панҷакент 24 километр дуртар аз он дар наздикии қаторкӯҳҳои Туркистон ҷойгир шудааст. масоҳати умумии деҳа 6135 гектарро ташкил медиҳад. табиати хело зебо ва афсункор дорад. деҳаро дарахтони сарбаафлокашида, биноҳои хуштарҳу замонавӣ, мактабҳо ва боғчаи бачагона, ҷойҳои таърихӣ ва ғайраҳо зебу оро доданд. руде ки аз қаторкӯҳҳо шорида мефарояд, деҳаро ба ду қисм шарқӣ ва ғарбӣ ҷудо мекунад. аҳолиаш мувофиқи ба рӯйхатгирии аҳолии соли 2010 12674 нафарро ташкил медиҳад. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ёрӣ 9 деҳаҳои хурду калон вуҷуд дорад. деҳаи ёрӣ, миндона, вешист, зиддӣ, деҳаи сои вешист, деҳаи дашти қозӣ, рӯзи обнок, киштӯдаки боло ва киштӯдаки поён дохил мешаванд. деҳаи ёрӣ таърихи кӯҳанбунёдеро дорад. чаро деҳа ёрӣ ном гирифтааст? ривояте ҳаст ки гӯё дар деҳа ду бародар буданд. онҳо оиладор буданд ва ба корҳои саҳро, чорводорию шикорчигӣ машғул буданд. вақте онҳо аз кор бармегаштанд, оилаҳои онҳо ба ҳамдигар ба корҳои рӯзгор ёрӣ медоданд ва бародарон ин кори онҳоро дида шӯхиомез ёрирасонҳо мегуфтанд ва гӯё номи ёрӣ аз ҳамин ҷо ибтидо гирифтааст. ривояти дигаре ҳаст ки гӯё дар вақти ҳуҷуми қабилаҳои бодиянишин аҳолии ин деҳа ба деҳаҳои ҳамсоя дасти ёрӣ дароз мекарданд ва аз ин лиҳоз ин деҳа номи ёриро гирифтааст. деҳа ҷойҳои таърихӣ дорад. қурғон, қалъаи кӯҳна, теппаи муғ, ғори соме, чоштеппа ва ғайраҳо. маркази асосии деҳа қурғон будааст ва дар давраҳои бекигарӣ содиқбек ва дарвешбек гуфтанӣ бекҳо ҳукмрон буданд ва қалъаи онҳо дар болои қурғон ҷой гирифта будааст. аҳолӣ бошад дар гирду атрофи қурғон зид ҷой гирифта буданд. ҳангоми хавфу хатар ба зуддӣ ҳамдигарро огоҳ мекарданд. мардум бо зироаткорӣ ва чорводорӣ машғул буданд. касбу корҳои ҳунармандӣ аз ҷумла кулолгарӣ, карбосбофӣ, шоҳибофӣ, дуредгарӣ ва оҳангарӣ вуҷуд доштааст. қадимтарин ёдгориҳои аҳли биринҷӣ ки дар тоҷикистони ҷанубӣ ва марказӣ кашф шудаанд, маснуоти мису биринҷӣ аз ҷумла табарҳои мисӣ мебошад. яке аз ин табарҳо аз деҳаи ёрӣ шаҳри Панҷакент ёфт шудааст. 2 сол пеш аз тарафи археологҳо яке аз олмон ва дигаре Шех Қурбонов дар ҳудуди Қурғон кофтуков гузаронида буданд. онҳо сафолпораҳо ва кӯзаҳои хурди даҳанаш бо ким кадом маҳлул маҳкам карда шударо ёфтанд, ки аз таърихи 4000-солаи деҳаи ёрӣ гувоҳӣ медоданд. дар деҳа то солҳои наздик анъанаҳои хеле қадима ҷуфти говбаророн, суманакпазӣ ва деги дарвешон вуҷуд дошт. яке аз анъанаҳои аз ҳама қадимтарин истиқболи ҷашни наврӯз дар деҳаи ёрӣ то ба имрӯз хело хуб боқӣ мондааст ва мардуми ин деҳа ин ҷашнро 3 рӯз ҷашн мегиранд. дар ин рӯз бозиҳои зерин ба мисли гӯштингирӣ, кафбозӣ, хурусҷанг, тухбозӣ ва ғайраҳо иҷро мешаванд. деҳаи ёрӣ имрӯзҳо яке аз деҳаҳои аз ҳама калонтарини шаҳри Панҷакент буда, баҳри ободии ватан саҳми худро гузошта истодааст. деҳаи ёрӣ мазоротҳои зиёде дорад. чилтанҳои пок, мақбараи Саид Абдулбоқии Тошкандӣ, Қаландар бобо, хоҷаи Сабз, хоҷаи Ҷонбоз, хоҷаи Дуредгар, мазори Саид Африддини Аъзам, хоҷаи Пушти Муллозоҳид, хоҷаи Ҳавлоӣ, мазори Ҳати Эшон ва ғайраҳо. як навиштаҷоти хуберо дар мактаби деҳаи ёрӣ вохӯрдаам, мехоҳам ки замзама карда бошам. ба зодгоҳам ёрӣ навишта шудааст. ҷаннати рӯи замини ёриҷон, байни кӯҳҳо чун нигини ёриҷон, васфи кӯҳҳои баланду чашмасорат мекунам, васфи саҳрои сабзу обшорат мекунам. кӯҳҳоят сар ба афлоқ, қалбашон саршори ганҷ, фахри мардони баномусу баорат мекунам. ҷаннати рӯи замини ёриҷон, байни кӯҳҳо чун нигини ёриҷон, чашмасораш пурхурӯшу булбулонаш хушнаво, манбаи сад чашмаи чун ангубини ёриҷон. духтаронат дилфиребу дилрабо, мардумат заҳматкашу меҳнатқарин. ория бо сад таманно мекунад авсофи ту, баҳри моён ҷаннатосо дилнишини ёриҷон.
چخیلی که گفتیم یاری یکی از دهه‌های کلانترین تاجیکستان به حساب می رود. منطقه های کوهی دهه یاری چلتنگ، درونی تنگی، دو آبا، سوی غوبچین، ایل گم شده، با تیموری، دهنی چاموقک، چیتگر، یخنی زارک، لالمی با مرگان، اغبا، سوی سری قوتان، خیرسخانه سوی خوجه حولایی. منطقه های خودی دهه باشد گذری روات، گذری خوجه حولایی، گذری بالا، گذری پشتی ملا زاهید، گذری تگی راوود، گذری فوشون، گذری هندی، گذری چقیل و مسجد هایی که در دهه یاری عمل میکنند: مسجد جامع به نام قلندر، مسجد ملا روزی بای، مسجد عالم بای، مسجد روات به نام امکی برات بای. مکتب هایی که در دهه یاری هستند رقم 9 به نام بابا رجبزاده تقریبا از سالهای 1925 تا 1930 تأسیس یافته است. رقم 57 به نام شادروان پولکوونیک هاشم جان عظیموف سال 1998 همچون مکتب فعالیت را آغاز کرده است. باز در نقشه تا آغاز تحصیل سال 2022 مکتب نوی زمانوی به استفاده داده شود. در دهه یاری 2 تا باغچه است. یکی از باغچه ها باغچه های خیلی زمانوی بوده به تمام طلبات زمانه جوابگو می باشد. ما از این باغچه سیر و گشت کردیم، تماشا کردیم، دیدن کردیم. خیلی تازه و آزاده نگه داشته شده است. مربیه های با تجربه فرزندان مردم را تعلیم و تربیت می دهند. مؤسسه تحصیلات تا مکتبی خصوصی به نام برنا 17 سپتامبر سال 2019 با تشبث صاحبکار فیضی افصح‌الدین ساخته و به استفاده داده شده است. و طول 3 سال است که این مؤسسه تحت راهبری مدیره فیضی و محبوبه کار و فعالیت نموده ایستاده است. تا امروز این مؤسسه زیاده از 70 نفر کودکان را به صنف 1 تربیت و سفربر نموده است. مؤسسه دارای متخصصانی با تجربه بوده طبق نقشه تعلیمی با زبانهای روسی و انگلیسی به کودکان درس می‌دهند و اینچنین برای انکشاف هنر و استعداد آنها درس‌های تعلیمی، مهنت و تربیت جسمانی به راه مانده شده است. تعداد کارگران مؤسسه 11 نفر بوده. متخصصان و کارگران همه سعی و تلاش خود را برای بلند برداشتن صفت تعلیم کودکان به راه ماندند. در مؤسسه 3 گروه نرگس، مهرنگار و گروه تیاری به مکتب با نام نیلوفر فعالیت می‌کند. شماره عمومی کودکان گروه ها 100 نفر می باشد. در مؤسسه کودکان با 3 وقت خوراک گرم تامین بوده. اینچنین این گوشه طبی دائم عمل کننده فعالیت دارد. مؤسسه پرره زمانوی بوده، دارای تمام شرایط ها برای هم کودکان و هم کارگران می باشد. من باوری کامل دارم که همه ساکنان این دهه و کارگران همین مؤسسه منتداری خود را به صاحبکار فیضی افصح‌الدین می رسانند که برای زنان خانشین جای کاری دائمی و شرایط خوبی کاری فراهم آورده است. و کودکان نیز از این خیلی‌ها خرسند هستند. هم ثواب است، هم دانش می‌گیرند، هم ملکه خود را زیاد می‌کنند. و مؤسسه و کارگران کوشش می‌کنند تا در آینده برای باز هم بلند برداشتن صفت تعلیم کودکان این مؤسسه سهم خود را رسانند. پهلوان هایی که در دهه یاری نان و نمک خورده و نام دهه یاری را به تمام وادی و جمهوری بلند برداشتگی هستند اینها می باشند: سعدی پهلوان، سراج پهلوان، مراد قول پهلوان، دولت پهلوان، غفور پهلوان، محمد نظر پهلوان، اسمت پهلوان، عزت پهلوان، شیر پهلوان، گل محمد پهلوان می باشند. ورزشگران دهه یاری: مربی ورزش فرهاد علیموف، استاد ورزش وزنبردار مرشاد صمدوف، گوشتنگیر ابوریحان و اهل دین می باشند. از سببی که اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی خیلی زیاد هستند در دهه یاری، ما نتوانستیم که همه آنها را نامبر کرده باشیم. اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی از دهه یاری: امینوف همراه قول، علیموف حلیم، امینوف کریم، امینوف جورابای، احمدوف زیادالله، احمدوف نعمان، احمدوف ابوالفیض، احمدوف غفار، احمدوف سنگین بای، اشوروف ساعت، بحریدینوف بابا، بیگمرادوف اسرار، بابایف استم، بابایف نوریدین، بابایف سبحان،
Boyorov Mirzo Amin, Boyorov Juramurod, Burhanov Kamol, Gulboyev Nur Mahmad, G'afurov Kabir, G'iyosov Fayyoz, Yor Muhammadov Sherboy, Yorov Davron, Karimov Mahmad Rajab va digaron mebошанд. معلمان سابقه داره که برای رشد و نمای تعلیم و تربیه مردم دهه یاری سهم خود را گذاشتگی هستند. حاجیف عبدالله، جمعیف اشوربوی، بابایف عبدالغنی، بابایف میرزا، برهانوف ریوچ، جمعیف قربان بیبی، مولانوف صفورا، سبحانوف رجب، اکراموف اکرام، دورانوف محمود، فیضیف جورا، قربانوف مسعود، ابوالفیضوف ابوالخیر، جلیلوف علی بوی، صدرالدینوف وهاب، جمعیف مرادقل، جلالوف شرافالدین، حامدوف رابیه، سلاموف لطفالله، واحدوف حاج قادر و دیگران. شاید خیلی ها زیاد هستند که برای تربیت نسل نورس و سالهای پیشین برای مردم یاری خدمت کرده باشند، اما همه آنها رو اینجا درج کردن غیر امکان است. اگر کسی یگان استاد اگر موندن در زیر کامنتاری خودتون میتوانید که قید کرده گذارید. راننده های نامی دهه یاری: سفروف اکبر، رحمتوف کریم بوی، احمدوف برکه، احمدوف سنگین بوی، بابایف رحمت الله، بهردینوف مکمدین، دوستوف اسد، رحمتوف اسد، احمدوف نعیم بوی، قیوموف قدوس، احمدوف مستان، سیفیف شمسیدین، علیموف عبدالرحیم و دیگران می باشند. مکانیزاتوران دهه یاری: عظیموف توربوی، امینوف علیم، رفعتوف حکمت الله، حمدموف اعظم، حمدموف عبدالله، عظیموف رزاق بوی، رحمتوف دولت بوی، سنگینوف جمعه بوی، سلاموف غفار و دیگران هستند. باغدارایی که در بلندکوه دهه یاری باغ و چمنزار بنیاد کردگی هستند، برای نشء و نمای طبیعت دهه یاری سهم ارزنده خود را گذاشتگی هستند. برخی از اینها جایشان جنت شود این دنیا را پدرود گفتگی هستند و برخی در قید حیات هستند. حاجی سهراب، حاجی جوره مراد، حاجی رحمت، دام الله صوفی قادر، امکی قطب دین، امکی قربان بوی، امکی شادی بوی، امکی آرتوق بوی، امکی خلیل، بابای رحیم، امکی دولت و دیگران می باشند. استوهای نامی دهه یاری به حد در وادی زرافشان نام برآوردگی هستند. یکی از ساحه هایی که در سمت هنرمندی پیشرفتگی است این حوض سازی می باشد که یک دوست و برادر عزیزی ما استاد مخلص هستند. ما سلام گرم جوشان خود را می رسانیم به خودشان و به اهل عائلهشان، به برادران این برادر و با شاگردان و همکسبان یعنی همین برادر عزیز سلامتی و صحتمندی نصیبتون. برخی از مخلصان شما گاه از ما رقم پرسیده میستند، نمیدونم زنگ بزنن یا نه. ما رقم داده ایستادیم، شما رو فراموش نکردیم. زنده و صحت و سلامت باشید. من اصلا راستی شخصان هنرمند رو خیلی ها حرمت و احترام میکنم. عموما دستتون در رو نبیند، برای رو کامیابی نصیبتون برادری عزیز. یک چیز شاید برایتون باور نکردنی باشد، من در حیاتم در چنین منطقه بلندکوه این گونه باغات را بار اول میبینم. به نهایت خوشایند است وقتی که در بین ارچه‌زار باز درختان خانگی را میبینید به حسابی. اینا یک جنگلزار ساختن، این همه سنی است، شینانیدگی هستند، باغ کردگی هستند. بعد من از همون اماکی جنگلبان پرسیدم که
اینجاها مشکل نیست جنگلبونی کردن اینقدر نگاه کردن طبیعت رو مردم میگن که نه خود مردم اویسته اویسته عادت کردگی است که چنین نگاه کنند و چنین باغ کنند و اگر میگن خود مردم نفهمد و خود انسان ها اگر درک نکنند اینا به داشتن و به پیشگیری کردن مشکل است. به همین خاطر ما میگم احسن به مردم سربلند و مهنتکش و زحمتکش یوری فخر میکنم با چنین مردم افتخار میکنم با چنین خلقیتی که در داخل شما هستم از همین جماعت هستم. مهنت شرف است، مهنت شرف است. نزد ارباب هنر مایه ایمان ادب است نزد ارباب هنر مایه ایمان ادب است لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است آدمی زاده اگر بی ادب است آدم نیست فرق ما بینی بنی آدم و حیوان ادب است فرق ما بینی بنی آدم و حیوان ادب است یک دو روزی که در این ملک جهان مهمانی یک دو روزی که در این ملک جهان مهمانی با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است کردم از عقل سؤالی که بگو ایمان چیست عقل بر گوش دلم گفت که ایمان ادب است عقل بر گوش دلم گفت که ایمان ادب است چشم بکشا و ببین جمله کلام الله را چشم بکشا و ببین جمله کلام الله را آیت آیت همگی معنی قرآن ادب است رفت پسر پندی پدر گوش بکن هر شب و روز رفت پسر پندی پدر گوش بکن هر شب و روز دولت و ثروت و تاجی سر مردان ادب است شمسی تبریزی بکن ذکری خدای ملکوت
شمسی تبریزی بکن ذکری خدای ملکوت نغمه پردازی این مرغی خوش الهام ادب است نغمه پردازی این مرغی خوش الهام ادب است زرد بودم ساز نزدی اربابی هنر مایه ایمان ادب است فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است. در حقیقت درختون خیلی ها میوه های زیاد اندوختگی هستند که درخت های خیلیش بینید خم آورده شکستگی هم هست. اما باغبون های اینجا میگویند سری 10 سال باز ما اکنون در اینجا اختر زردوله دیدیم، زردوله نمیانداخت. من به این باوری دارم، زیرا که در جایهای گرم دسته که در خود دهه ها هم هست سالیان درازی که ما زردوله رو ندیدیم در این منطقه وادی زرافشان، در همین دهه های یاری و دشت قوزی و گرد و اطراف خودم رو در نظر دارم. من امسال خدا را شکر طبیعت بهت خوب اومد، هوا مساعد اومد. در بلندکوهی که خنک است این قدر زردوله انداختگی است که تو بس گفتنه. خیلی زیاد انداختگی است امسال. نعمت های پروردگار فراوان هستند. نه چقدر کلام خودم میگه شفتالو باشد. درخت هم خیلی مثال چندین سال با زردوله دیدگی نه امسال دیده زرش در غلطی است، شکست است. نمیدونم که خرس غلطون تو باشد، خودش غلطی تو باشد. خودی سیب خوی روزی بونی نمیدونم چقدر. سیراب وقتی گیریم ها های 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 من عزیزای دل در سرگاهی سرحدهای دهه‌های اماندره و یاری قرار دارم. خواستم که از همین یاری یک بار با اماندره گذرم، یک تیر و دو نشان شود، زیرا خیلی خسته هم شدم. من با عزیزای دل و دیده یاریگی خیر خوش کردنی هستم. چی خلاصه میبرم؟ به نهایت باغات‌های ناتکرار کرده‌اند. همین خدمت‌های بابا و پدرهای خود را حفظ کنید، احتیاط کنید. من آفرین و احسان میخونم. هر کسی که یک نهال شنون و از این دنیا رفت، پروردگار جاش جنت کند، مهنتاش راحت کند. هر کسی که در این دنیا هست راحتش بیند، برکت یابد. نمیدونم، هر یک اون چیزی که دل و نیت نیک و پاک دارم آرزویش رو میکنم و با همین خیر و خوش میکنم. با مردمی سربلند یاری یک مرتبه دیگر تکرار میکنم، نماینده‌بردار هستم، عکس بردار هستم. در توی و معرکه ها خدمت میکنم. در جشنواره های مکتبی، در عکس برداری های مکتبی حتما دعوت کنید. انا این مهنت و زحمتی که ما میکشیم رایگان است، اما میخوایم که به همین وسیله ها خودمون رو به شما شناس کرده باشیم و ما رو زکاس کرده باشید، گوییم زکاس کرده باشید و با همین وسیله زندگی خودمون رو میخوایم که یک قدم به قدم پیش برده باشیم. اگر گوید که برای زحمت و مهنت های تو میتوانیم چیکار کرده باشیم، به کانال اعضا شوید. حتما این یک خواهشی برادرانه من است که زیرا هر یک قدمی که تا به اینجا ما مونده آمدیم خیلی زحمت زیاد طلب میکند. خسته شدم
мана дидед қариб то ба охири сои шумо омадем, гузаштем ба ҷониби Амондара. Якбора мехоҳам Амондараро ба навор гирам. дигар чиам метавонам гуфтан, агар гӯед ки ин ҳоло барои заҳмату меҳнатҳои кардаи ту кам аст, метавонед ба ҳамин картаҳое ки дар зери экранҳо мебинед саҳми хурдаки худро гузоред, зеро ки айни ҳол аз 1 март сар карда ютуб ҳам ба мо музди меҳнат надода истодааст. танҳо барои он ваъдаҳое ки мо барои шумо карда будем омадаву ин манзилу маконҳои бобогиву аҷдодӣ, кӯҳҳои сарбаафлок кашидаи шуморо ба навор гирифта истодаем. аз ҳамон боғоте ки дар поён дидед, аз ҳамон ҷо бо амаки равшан хайру хуш кардем. он кас ба дигар ҷониб рафтан ба боғоти худашон. дар ин кӯҳҳо сайру гашт танҳо карда истодаам. бародарои азиз дар поён як пиёла чой карданд, меҳмондорӣ карданд. боз дар ин ҷо як бародари азиз аҳлидин буданд, барои мо роҳ нишон доданд, то ба нимароҳ моро гусел карданд. аз якояки шумо миннатдор ҳастем. аввалан мегӯям, рости гап ман дилам пур аст ки дар бари ман ана ҳамин мардуми ёрӣ ҳастанд, зеро ки як мардуми ба ору ба номус аз ҳамин ҷамоат буданам хелоҳо фахр дорам. дигар хоҳиши охирини мо ҳамин аст ки ба канал аъзо шавед, комментария нависед ва дар бари мо бошед, то аз тамошои дигар минтақаҳои кӯҳсору деҳоҷоҳои водии Зарафшон бенасиб намонед. ва ассалому алайкум мегӯям ба мардуми сарбаланди Амондара. ҳозир навакак аз кӯҳҳои деҳаи ёрӣ